functions of management is nothing but it is various activities. It involves various activities such as planning, organizing, staffing, directing, and controlling. The efforts of organizational members. ಈ ಎಲ್ಲ efforts ಅನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟಾಫ್ ಮಾಡೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. To use the organizational resources, ಇರುವಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. The meaning is not so important because the meaning does not come. If you all remember what are the various functions such as planning, organizing, staffing, directing, and controlling, it is more than enough. This meaning is not yet important, just it is for your understanding. I have framed the sentence this way. So if you all remember what are the functions, it is more than enough. So moving on to the first slide, first point, that is planning. So here you all are learning only in detail, only in brief what is planning. You are not going to learn in detail, but you have a separate chapter called planning. Nimge planning separate chapter ide, so that time you will learn everything about planning in detail. So now you are going to know what does meaning of planning. It is a basic function of management. You all know whatever might be the business, ಯಾವುದೇ ಒಂದು business ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್? It is a function of determining in advance what is to be done, who is to do it. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ planned in advance. All this will be decided in advance. When company is started, all these things are decided. So that is called as planning. So this implies setting of goals in advance and developing a way of achieving them effectively and efficiently. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು ಗೋಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದರ್ ಈಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ ಟೆಲ್ organizing. So once the planning is done, second step is organizing. Organizing is nothing but they have planned everything. There is a full strategy plan avara taleyallide, adannu execute maduvanthaddu. Assigning the duties, so that means the people, those who are there in that panel of planning, assigning the duties. Avarige nim duty iddu, nim duty adu. Grouping the task, your duties and your tasks. Establishing authority and allocating resources. So giving separate authority for not all the authority for one people. Each and everything will be divided between the members, those who are there in the planning. So that is called as organizing. So ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Next, assigning the duties. After classifying the activities, what work is to be done by which member, you are assigning the duty. Not only assigning the duty, next step avarige aa kelsa madlikke enella resources beku, enella raw materials beku, you are providing that raw materials. That is called as allocating resources. And last point is establishing authority responsibility relationship. Authority responsibility relationship andre yaru yarige accountable ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಂದು ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು we have authority on them. So similarly they are responsible for us. So this is how it works. Organizing means, so here you all need not write this one, your explanation for these points, because the explanation for these points will be given in detail in coming chapter. If it asked for 8 marks, write the functions of management. So from this chapter, if you all get this question, you all have to write only these side points. Idrದ್ದು explanation ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. So
ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್, ಅವಾಗ ಇದೇ ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು write the explanation. Now it is only side points. That explanation and detailed explanation will be given when the chapter comes. Now if you all remember so much, it is more than nothing but recruitment. It is finding right people for the right job. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು, ಇವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನರು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು get the employees, you all are trying to recruit the employees. The main purpose of staffing is to put right people with right qualification on right job. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಇದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನರು ಬೇಕು ವಿತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಅದು ಕೆಲಸದ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಜಾಬ್. ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು, ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ 4 ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಬೇಕು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ how man power planning works. Second point is recruitment. ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನರು ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಜಾಬ್ ಮಾಡೋ, ಇದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಸಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ರೆಮ್ಯೂನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಬೋನಸ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಆ ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೆಮ್ಯೂನರೇಷನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ತರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟು another branch. So this is all about staffing. Students, did you all understand what do you mean by staffing? See, till now everything was planning. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ವರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಜಸ್, ಇನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಡ್ಯೂಟಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬೇಕು ಅವರನ್ನು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್. ಅವರು ಕೆಲಸ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೈಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ಸ್ ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು, ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದು, ಮತ್ತೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು ಗೋಲ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ
This is all about directing. What it is in, what it will involve. See, first is supervision. What work they are doing, one supervisor will be there. ಇವಾಗ ನೀವು ಇದು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು, ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ there will be lots of workers working, but there will be one supervisor for all of those workers. So he will be supervising. He will see that they don't waste time, they finish the work on time. So that is supervision. Next is motivation. Motivation ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಇದು ಬೇಜಾರಾಗುವಂತದ್ದು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಅವರು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುವಂತದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ನೀಡ್ ಅ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ದೇ ನೀಡ್ ಅವರು like you are doing good work, you can improve this way. So those type of motivation is also required. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡೋದೇ ಬೇಡ, ನೀನ್ ಬರೀ ಕಲಿಯೋದಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಸೊ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹೋಗು, ಯು ಪ್ಲೇ, ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಳ್ಳೇದಿದ್ಯಾ ಹೋಗು ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ this motivation is there in the company also. Next is leadership. Leadership, why? There will be one person as supervision ಆಗಿರುತ್ತೆ. Similarly leadership, ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಜಡ್ಜ್ಡ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳ್ಳೆದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. Planning was done, then organizing is also done, then staffing, recruitment is done, then directing. Actual ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ, it implies the measurement of actual performance against the standard set in the beginning and correcting the mistakes or deviations. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ನಮ್ದು ಗೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ದು ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್, ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. So this is all about the meaning of controlling. What does it involves? It involves establishing the standards. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಕೊಂಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಇದು ನಮ್ದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ನಮ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೆಲಸ, ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನಮ್ದು ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ನಮ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ವೈ, ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್?